себя, мы просто пользуемся зрением и видим отличия в формах. So when our vision is open, А когда видение открыто, then we use the same, the sight is used, мы but также through this используем we have the зрение, vision of the inner light. но мы уже, у нас уже есть видение внутреннего света. Then we can see the other side of the things. Other side of the things. Ага, и тогда мы уже видим другую сторону всех вещей. Without vision, we dwell only in the objective world. И без видения мы видим только объективный мир, мир объектов. But when our consciousness rises and when the vision is open, then we can go into the subjective aspect. Но когда наше сознание поднимается и видение открывается, тогда мы уже входим в субъективный аспект, субъективный мир. What all we see in the objective world И все, что мы видим в объектном мире, is only a limited part of the true existence. Является только ограниченной частью истинного существования. The whole of the objective world, what we see, is only. It is explained in the Vedas that. И вот в Ведах объясняется, что весь этот вот видимый нами объективный мир, only 1/4 of the true existence это только experienced in the objective world. Одна из форм. Only 1/4. Это только одна четверть истинного бытия, существования. When we were studying about the utterance, expression of the utterance also. Вот когда мы с вами изучали, как происходит произношение, there are 4 stages of the utterance. Там 4 стадии произношения. And 3 stages are subjective, only one stage is objective. И 3 из этих 4 они субъективные, и только одна, 4-я часть, она объективная, то есть в объектном мире. In Purusha Sukta, what we are reciting in the morning. В Пуруша Суктам, то, что мы пели утром, there also you see Падосья вишва бхутани. Вот там тоже вот это говорится на санскрите, это означает all the beings in this creation are Padaha. Padaha means 1/4 only. Ага. И там говорится, что все существа в этом объектном мире это только 1/4, только 4-я часть. So that is a reference to the Lord indweller of the universe. That is what you see in Purusha Suktam also. Это как бы обращение к тому, кто живет в этой форме, то есть к тому, кто находится. So, Vishwa Bhutani means all the beings in this creation, all together is only Padaha, it's 1/4 of the real existence of the person. Вишва Бхуда, это значит все существа, все существование этой вселенной, это только 1/4 от существования. Padosya Vishwa Bhutani Tripadasya Amritam Devi. That means the other 3/4 are hidden in immortality. Оставшиеся 3/4, они скрыты в непроявленном. So 1/4 is 1/4 of it is all the
creation, objective creation, Вот 1/4 это все объективное творение. And the rest of the 3/4, и оставшиеся 3/4 Tripad Asya Tripad means the 3/4 of it is вот эти 3/4 hidden. Amrutam, Amrutam means immortality. Они вот скрыты в бессмертии. Immortality. Amrutam. В бессмертии. Yes. Амрутам. Amruta. Бессмертие. In Sanskrit the word Amruta Амрута. Мрута смерть, means значит не. immortality. В бессмертном. Или субъективном. That is the meaning of that Это stanza in Purusha вот, Suktam. как раз значение вот одной из строк. So we have to meditate upon these things, then we can realize. И вот если мы будем медитировать на эти вещи, тогда к нам придет понимание. So if we consider 4 parts of this, the whole of this, И вот если мы the totality of this Lord consciousness, if we take 4 parts of it, если мы возьмем все 4 части этого творения, 3/4 are hidden. 3/4 скрытые. Amrutam Divi. Diva means the plane of light. Амрутам Деви это значит план Деви, значит план света. That means subjectivity. И это значит субъективный план. And only 1/4 is objectified. И только 1/4 она объективизирована в предметном мире. So therefore, in every one of us also, what is expressed out is only 1/4. What is hidden in us is 3/4. И точно так же это относится к нам. То, что вот выражено видимой нашей частью, это только 1/4 нас. А 3/4 оно как бы невидимо физическим зрением. So the subjective existence is more and the objective existence is limited. И вот субъективное существование, оно больше, гораздо больше, чем объективное существование, которое лимитировано, ограничено. That is why symbolically, when you see in Puranas that it is explained that Brahma, the creative consciousness, is having 4 faces. И вот поэтому, если посмотреть в Писаниях, в Пуранах, там говорится, что у Брамы у него 4 лица. 4 головы, там, 4 лица. И вот 4 лица Брамы — это 4 фазы этого творения. 4 лица Брамы, они соответствуют 4 частям творения. That is или the существования. ultimate existence. But he is called the four-faced Brahma. Но вот сейчас Брахма называется четырехлицей, Четур-Муха. Четур, 4, Муха, лицо. Chaturmukha is four-faced. Вот Брахма это Чатур-Муха, четырехлицей. There are symbolic words in Sanskrit, in Vedic texts. И вот это символические слова в ведических текстах. Chaturmukha, Chaturbhuja. Также Четур-Бхуджа. Bhuja means arms. Бхуджа значит руки, то есть четырехрукий.
четырехлицый, четырехрукий. So the Lord of the universe is always called Chaturbhuja. He is having 4 arms. We are having only 2 arms, but Ну вот he у has нас 4 только arms. 2 руки, а у богов 4. Их всегда называют Чатурбхуджа, четырехрукими. And it is explained in Puranas that И это объясняется в Пуранах, что the 4-faced Brahma, the creator, 4 лица Брахмы или Творца has born from the Chaturbhuja, the Lord of 4 arms. они были рождены из 4 рук. When you read in any Purana, in Bhagavata and all this, then it is like a story. Это вот в Пуранах и в Бхагаватам, там вот приводятся истории, в виде историй аллегорических. So before the creation existed, Вот до того, как творение возникло, only the Lord of the universe was existing. только Бог Вселенной существовал. And from his navel, И из его пупка there came a lotus. вырос лотос, And the lotus opened up, и лотос раскрылся, распустился, and then this 4-faced Lord Brahma, he was sitting on the lotus, и четырехлицый Брахма сидел там в лотосе, and then he opened his eyes and see from where he has come. и потом он открыл глаза и посмотрел, откуда он появился. So he wanted to trace the source from where he has come. Он хотел обнаружить источник, из которого он взялся. Then he found himself sitting in the lotus. И тогда он увидел себя сидящим в лотосе. And then he was looking from where this lotus has come. И он стал смотреть, откуда же этот лотос-то растет. Then he has seen under the lotus a big stalk of the lotus. И тогда он увидел под лотосом большой стебель. And then he wanted to see where is the beginning of this lotus. И тогда он захотел узнать, а где же, откуда же этот стебель-то произрастает. So he traveled along the lotus. И вот он путешествовал вдоль стебля лотоса. He traveled and traveled, he could not find. И он все путешествовал, и все никак не мог достичь до начала стебля. Then he returned again back to the lotus. И тогда он вернулся обратно на цветок лотоса. And then he meditated. И стал медитировать. Then he could get the vision of the Lord who is the source of this. И только тогда он смог, и тогда у него пришло видение Бога, из которого произрастает этот лотос. So these are the symbolic stories what you find in the Puranas. И вот это символические истории, которые мы можем найти в Пуранах. You see this cross. So this cross has 4 arms. Ну вот это крест, он символизирует 4 руки. So this is the symbol for Chaturbhuja. Вот это символ для Чатурбхуджа, для четырехрукого. 4 arms, Chaturbhuja. 4 Чатурбхуджа. Это крест. And then from Chaturbhuja there is
the birth of Chaturmukha, the four-faced one. И вот из Чатурпуджа, из четырехрукого, родился четырехлицый. So how is the birth of Chaturmukha? You join the arms. Вот через соединение рук. So four faces. Вот это четыре лица, которые смотрят в четыре стороны. Чатурмукха. So Chaturmukha, the four-faced one, is born from Chaturbhuja. И вот четырехлицый, он рожден из четырехрукого. And this is the center, what is symbolically called the navel of the Lord. И вот центр креста – это центр, символически названный пупком. And then there is the lotus, and the lotus unfolded. И оттуда произрастает лотос, и лотос раскрывается, распускается. Then you have a globe. И тогда получается Земля, планета. То есть это уже круг вокруг этого символизирует, шар. Ну и вот крест в шаре – это символ Земли. That is why this whole symbol is given so much importance, and this is the symbol given to unlock. When you unlock this symbol, you will know the secrets of this creation. И вот поэтому этот символ так важен. Если вы можете открыть символ, вы открываете секрет творения. А что? Вот поэтому этот символ важен. Если мы можем открыть символ, его значение, тогда мы открываем ключ к творению. Это ключ к творению. So this symbol is what is called the Narayana Yantra. Этот символ называется Нараяна Янтра. That is what we Это вот то, что у нас соединение концов креста, это каждая получается одно из четырех лиц. Лица, которые смотрят в четыре стороны. You have so many things in this. You have the center, you have the circumference. В этом символе в нем центр, есть окружность, то есть периферия. You have equilateral triangles, four есть equilateral triangles. Равносторонние треугольники. And you have равнобедренные. this 360 degrees. И здесь 360 градусов. Whenever there is a center, then there is a circumference. Когда бы не был центр, всегда есть окружность, периферия. So this phenomenon of forming the center И вот этот феномен формирования центра is what is called Agni. Это то, что называется Агни. That is why in the Vedic text, in the Vedic text we find that Agni is the first of the devas to start. И вот в ведических текстах мы обнаруживаем, что Агни – это первый дева, с которого началось все. That is the inauguration. Это он начинает, инициирует творение. So the formation of a center. То есть формирует центр. So the
The center is also called bindu. И центр также называется словом бинду. Bindu means point. Бинду значит точка, вот, которые на лоб ставят бинду. Wherever there is a center, there automatically there is circumference. Где бы ни возник центр, автоматически возникает и окружение, окружность. So this center И вот marks, этот центр, it marks the expression from subjectivity to objectivity. он означает выражение субъективности в объективность. Или отмечает, обозначает. Эта точка, она обозначает выражение субъективности в объективность. Because the center, where is this center before? Suppose if there is, you take the example of this board, whiteboard, and completely erase everything. Ну вот, например, я сотру все здесь на доске, вот как пример, это доска, я стираю все. Then suppose you want to put a point to form to make a center. И вот, предположим, вы захотели поставить ту точку, чтобы сделать центр. Then if you ask, where can I put a point to form a center? И тогда, если вы спросите, где мне поставить точку, чтобы сформировать центр. So wherever you put the point, that becomes a center. И там, где бы вы ни поставили точку, там и будет центр. On the board, anywhere you can put a point, that becomes the center. И вот на этой доске в любом месте вы можете поставить точку, и там и будет центр. And the rest of the whole thing will become circumference. А все остальное на доске станет окружением этого центра. When there is no center formed, there is no circumference. А если нету центра, если не сформирован центр, тогда нету и окружения. So the formation, the expression of the center is called Agni, and the formation of circumference is called Vishnu. И вот формирование центра, это называется Агни, а формирование окружения называется Вишну. So this relationship between center and circumference is what is called Agna Vishnu. И вот это отношение между центром и окружением, это то, что называется Агна Вишну. Агна Вишну. Agna Vishnu. Отношение между центром и окружением. Это Агна Вишну. The secret of this creation is explained by Master Pythagoras. И вот секрет творения был, Pythagoras. был объяснен учителем Пифагором In a mystic sentence. В мистических высказываниях.
He said it is a center everywhere. Вот он и говорил, что центр, он всюду. And circumference nowhere. А окружение нигде. That is the sentence given by him, mystic sentence. Это вот выражение было дано вот в этих мистических высказываниях. Suppose standing somewhere, if you put a question, if you ask a question, where is the center of this whole universe? Ну вот, например, если вы спросите, а где центр всей Вселенной? The answer is that the center is the point where this question has come out. И ответ такой: центр там, откуда возник этот вопрос. Because the whole creation, потому что все творение, anywhere you can stand and you can. В любом месте творения вы можете стоять, находиться. Anywhere you stand and put the question, where is the center? И там, где вы задаете этот вопрос, then that becomes the center, and the whole other rest of the part becomes circumference. Тогда вот это становится центром, откуда вы спрашиваете, а все остальное становится его окружением. So on the board you can put a point anywhere, center everywhere. Ну вот на доске вы можете поставить точку в любом месте, и центр будет в любом месте. So anywhere in this creation is potential. Any particular part of the creation is potential. That center can form anywhere. И любая точка этого творения имеет потенциал того, чтобы быть центром. And the circumference can be formed only when there is a center. When the center is not formed, there is no circumference. И окружение может быть сформировано только там, где есть центр. Если нет центра, то нету и окружения. So that is what is explained as center everywhere, circumference nowhere. И вот это вот и объясняет, что центр он всюду, а окружение нигде. This also gives the secret of the birth of the solar systems. Это также раскрывает секрет рождения Солнечной системы. And also the birth of the individuals also. И также рождение отдельного человека. When we got into the womb of the mother, когда мы входим в чрево матери, how is that it is due to the process called fertilization. И там идет процесс, называемый, как это? Fertilization. Это происходит благодаря процессу оплодотворения. So what is this fertilization? It is to make a location. И что же такое оплодотворение? Это значит сделать, разместить, то есть место, это определение места. So the ovum and the sperm. И вот есть чрево, матка, и есть сперма, есть яйцеклетка, есть сперма. So what is happening is that it is inaugurating a center of consciousness.
что это происходит, как перевести слово? Center of consciousness.